آج ساؤتھ انڈین مسلم پرسنل لا بورڈ جو تقریباً 8-9 مہینے سے رجسٹرڈ ہوا ہے، یہ ساؤتھ انڈین مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک بڑا مقصد ہے. جب ہم لوگ یو پی کے الیکشن گئے تھے تو وہاں پہ اکھلیش یادو سے ملے تھے. خاص طور پہ یہاں سے حیدرآباد سے ٹیم گئی تھی کہ وہاں پہ پتہ چلا کہ تقریباً 24 کروڑ مسلمان ہیں. 24 کروڑ وہاں کا پاپولیشن ہے جس میں 5 کروڑ مسلمان ہیں. ایک یہاں سے ٹیم بنا کے ہے یہ سوچ کے گئی کہ بھائی جا کے وہاں پہ ہے اکھلیش سے بات کر سکیں گے اگر تو مسلمانوں کے بارے میں بات کریں گے کہ بھائی اگر آپ یہاں کی جو آبادی ہے 5 کروڑ کی، اگر وہاں پہ اگر اچھی آپ اگر ایسا پیکیج دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم حیدرآباد سے آئے ہیں، کچھ وہاں کے لوگوں سے بات کر کے اکٹھا کر کے ان کو ایک کر کے آپ کی تائید کریں گے. اگر آپ اچھا پیکیج دیے آپ ہمارے بارے میں نہ سوچیں، ہمارے پیکیج کے بارے میں نہ سوچیں، ہم ایک جذبے سے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں. تو اکھلیش یادو سے بھی ملاقات بھی ہوئی، بات بھی ہوئی اس بارے میں. وہ بتائے کہ بھائی کوئی کانگریس میں ہے، کوئی بی ایس پی میں ہے، کوئی سماج وادی پارٹی میں ہے، کوئی ہے تو یہ تقریباً مختلف پارٹیوں میں ہیں، تو آپ ان سے بات کریں. جب بات کرنے گیا تو دیکھا میں تو جو میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، جتنے بھی جماعتیں ہیں وہاں پہ ان تمام کے خیالات بہت الگ. یہاں تک کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے رابی حسن ندوی، مولانا رابی حسن ندوی صاحب سے بھی ملاقات کیا، ایک نے 4 بار ملاقات کیا. وہ بتائے ہیں کہ بھائی میری عمر یہ ہو گئی ہے، 90 سال کے اوپر ہو گیا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. چلیے میں ارشد مدنی صاحب کا بھی نام لیتا ہوں، ان سے بھی ملاقات کیا تو انہوں نے یہ بولے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ اس طریقے کی جو بات کر رہے ہیں، ابھی میری عمر یہ ہو گئی ہے. تو ہر طریقے سے میں وہاں پہ ملاقات ہماری وہاں پہ ہمارے مولانا سلمان ندوی صاحب سے جب ان کا جذبہ دیکھا تو 1 سے 4 بار ان کے گھر چلے گیا اور جا کے کہنے لگا مولانا میں حیدرآباد سے آیا ہوا ہوں، یہاں پہ ہمارے پاس ایک کمی بڑی محسوس ہوتی ہے سرپرستی، تو اگر آپ حیدرآباد کے بارے میں بھی اگر کچھ سوچیں گے، یہاں کے بارے میں بھی اگر کوئی پلان کرتے ہیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا ہمارا. تو مولانا ہاں بھری ہیں. تو اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ مولانا کو بلائے ہیں، حیدرآباد بلا کے ایسے یہ پروگرام رکھے ہیں کہ مولانا ساؤتھ انڈین مسلم پرسنل لا بورڈ میں آندھرا گیا، سب مفتی اکرام سے ملاقات کی اور بتایا کہ اگر آج کے حالات میں اگر ہم اکٹھا ہوتے ہیں، آج کے حالات میں ہم اگر ایک ہوتے ہیں، میرے کو ساؤتھ انڈین مسلم پرسنل لا بورڈ ڈالنے کی کوئی خواہش نہیں تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، فاروق صاحب مفتی فاروق صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے، تو میں جب ان سے آندھرا جا کے جب ان سے بات ہوئی تو میں مفتی فاروق صاحب کو یہ بتایا کہ مفتی فاروق صاحب میرے کو صدارت کی ضرورت نہیں ہے، میرے کو بالکل صدارت کی ضرورت نہیں ہے، آپ قابل ہے، آپ مفتی ہے، آپ آگے بڑھیے. یہ کام ہونا چاہیے، پورے مسلمان اکٹھا ہونا چاہیے. آج میں تلنگانہ میں آج حیدرآباد کا TRS پارٹی تھے، MP کانٹیسٹ کرا، حیدرآباد کانٹیسٹ کرا 2014 میں. آج حالات دیکھ رہا ہوں بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، ہماری پارٹی کے بھی حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں. آج جتنے بھی وعدے جو KCR صاحب کیے تھے اس کو پورا کرتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں، اور ان کو کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے، ان کو ان کے وعدے یاد دلانے والا بھی نہیں ہے. تو یہ چیز اگر ہم آج پورے ساؤتھ کو اکٹھا کر کے ہمارے حکومت سے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ ان کے وعدے پورے کرانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ آگے الیکشن ہے. آج ہمارے پاس یہاں سے کیرلا سے گرینڈ مفتی صاحب ابوبکر صاحب کے داماد آئے ہوئے ہیں. آج وہاں پہ جا کے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. ایک نالج سٹی، ایک ایسی نالج سٹی جہاں انگلش کے ساتھ عربی تعلیمی ہوتی جائے، حفظ کیا جا رہا ہے، عالم کورس کیا جا رہا ہے، مفتی کورس کے ساتھ انگلش پڑھائی جا رہی ہے. وہاں پہ لا کالج دیکھا میں، وہاں پہ میڈیکل کالج دیکھا، وہاں پہ انجینئرنگ، 202 یونیورسٹی ان کے 224 ایکڑ پہ کام چل رہا ہے. بڑی خوشی ہوئی. جو تعلیمی وہ لوگ جو بیڑا اٹھائے ہیں تعلیم کا، جو بچوں کو تعلیم اور پین دے رہے ہیں، وہ دیکھ کے بڑی خوشی ہے. اور میری خواہش یہ ہے کہ حیدرآباد میں بھی میں اپنے جماعت سے TRS جماعت سے ایک مطالبہ کرا ہوں 150 ایکڑ زمین کے لیے. اگر وہ زمین ملتی ہے تو وہ نالج سٹی حیدرآباد میں بھی ہے، تو انشاءاللہ بچوں کو 1 لاکھ بچوں کو پڑھنے کی تعلیم
का इंतज़ाम केरला वालों ने किया है। तकरीबन पूरा केरला 99.9% तालीम याफ्ता लोग हैं। आज हमारे पास चबूतरे, हमारे पास कत्ल गारतगिरी, हमारे पास कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। मुसलमान के हालात क्या है? यहाँ की जमात भी अगर चाहिए तो पूरे मुतालिबे पूरे कर सकती थी। केसीआर के वादे जो थे वो पूरे करा सकती थी। आज हम लोग यहाँ पे उस्मान साहब बैठे हुए हैं, उस्मान शरीफ साहब बैठे हुए हैं, मेरे आजू बाजू लोग बैठे। आपकी नाराजगियाँ देखिए, आप नहीं नाराजगी 2014 से तेलंगाना जब से आप टीआरएस पार्टी में पब्लिक के जो सवालात थे वो आप कर दिया जी, क्योंकि जिम्मेदारी तो आपकी भी थी, आप भी पार्टी में थे, आप एमपी से जो इलेक्शन आप एमपी के लिए लड़े हुए थे आप ऑलरेडी। फिर अब ये साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या करेगी? शरीयत तौर के तौर पर तेलंगाना में क्या जो है उसके ऊपर नहीं हो रहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को किस मामले में कैसा रोका जाएगा वो बोलिए। अगर आप मेरी बात साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो 5 सूबों का अल्हम्दुलिल्लाह जो घूम चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, अगर ये मजबूत होता है इंशाल्लाह ये मजबूत होगा, 100% होगा ये मजबूत, क्योंकि ये सियासी मसला नहीं है, ये हर एक का मसला है। ये हिंदू भाई का भी है, मुस्लिम भाई, जो भी किसी का भी अगर मसला हो साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बराबर उठाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पे अगर हमको कुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है, एक होते हैं हम, तो मैं चाहूँगा कि नॉर्थ में भी इसी तरीके से, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ऊपर रखा जाए और उनके मशवरे से ये 4 जो साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन जो अगर बनते हैं तो मेरे को बड़ी खुशी होगी, क्योंकि एक आदमी देखा हूँ मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलाना राबी हसन नदवी साहब काफ़ी 3-4 बार मुलाकात की, देखा हूँ ज़रा कमज़ोर पड़े हैं, तो अब उनको ताकत देना बहुत ज़रूरी। हम उनके खिलाफ नहीं हैं, बिल्कुल खिलाफ नहीं है। आपके बाजू जो है नदवी साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह 1 लाख आदमी के बराबर है, और हमारे अली खादरी एक बाजू बैठे हैं, और दूसरे बाजू भी जो है कई लोग बैठे हुए, तो आप जो है साउथ इंडिया के बजाय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों कायम नहीं करते? पहले है सो 5 सूबों देख लेंगे, 5 ऐसा हो जाएगा फिर मुसलमान हिंदू अपने साउथ का एक मुसलमान है, नॉर्थ का एक मुसलमान है, साउथ इंडिया लोग कैसे समझ रहे कि साउथ का अलग मुसलमान है, उनके शरीयत अलग है, नॉर्थ का अलग है, कैसा समझ रहे? भाई साहब मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा इतना भी इत्तेशाक भाई, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। मैं एक अच्छी सोच से आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। मैं सिर्फ हमारे पास जैसा कि कर्नाटक में बच्ची का आप भी देखे, मैं भी देखा हूँ, अल्लाह अकबर, कैसे दरिंदे लगे हुए थे साथ में, वैसा कुछ नहीं होना। हम उनका इंतज़ार लखनऊ से आएंगे या दिल्ली से आएंगे, वो इंतज़ार हमको नहीं चाहिए। हम खुद अपने पैरों पे ठहरे, हमारे साथ जो होता है हम देखें कि सदर बनने का, आज भी बोल रहा हूँ मैं, इतनी मीडिया सामने है, अगर सदर आज भी कोई सामने आता है तो बिल्कुल खुशी में उनको सामने, अगर ये जरूर है कि है तो आप काम करें, जो आज तक नहीं हुआ। पुराना शहर भी डेवलप होना, नया शहर भी डेवलप हो रहा है, उसी तरीके से है तो यहाँ की आवाम भी खुशहाल रहना, ये कोशिश है मेरी पूरे 5 सूबों में। आज के राउंड टेबल का एजेंडा क्या है? आज के राउंड टेबल का एजेंडा यही है कि जो आज आप 5 स्टेट से लोगों को जो देख रहे हैं, सबसे बड़ी खुशी मिली, और मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ। जो मैं सुनता था कि भाई किसी मौलाना को बुलाने के लिए बता हूँ कि कुछ करना पड़ता, कुछ टिकट देना पड़ता। आज अल्लाह का इतना बड़ा मेरे पे एहसान है कि जितने लोग आए हुए हैं अपने खर्चे पे आए हुए हैं, जज्बे के साथ आए हुए हैं, तो मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे में ख़ास करके हमारे ग्रैंड मुफ्ती अबूबकर साहब जो थोड़ा रील है, उनके लिए दुआ के लिए हमारे उस्मान साहब को खास दुआ। जी सर, एजेंडास क्या क्या आप सिर्फ आज का एजेंडा सिर्फ मुत्तहिद करना है। जो ये लोगों को देख के जो हिम्मत आई है मुझमें, इंशाल्लाह आगे फिर एक बहुत जल्द से जल्द एक मीटिंग आपके साथ होगी, उसके बाद एजेंडा बताऊंगा। हमारे ग्रैंड मुफ्ती साहब के दामाद जो है वो आए हुए हैं वहाँ से, 2 अल्फाज सिर्फ नॉलेज सिटी के बारे में बताएंगे, जो जितना बड़ा कारनामा ये लोग कर चुके हैं उसके बारे में बताएंगे। आज हम लोग मेट्रो के लिए मौलाना
इतनी कोशिश करें, हैदराबाद में हमारे सामने से सिर्फ 5.5 किलोमीटर बाकी पिलर डालना बाकी, यहाँ से अगर मेट्रो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड सिटी को ट्रांसपोर्ट मिलता है। यहाँ के लोग जाके गच्चीबोली, हाईटेक सिटी, वहाँ पे काम कर सकते जाके। आज वो भी ऐसे सहूलत रोकी गई। मैं पूछता हूँ कि ये किस किस्म की आपकी जो जमात, यहाँ की लोकल जमात है, ये क्या खिदमत है ये लोगों के। मैं तनकीद पे तनकीद बराबर अब तक करूँगा। जब तक हमारा हक नहीं मिला, इनका पीछा किसी किस्म से नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मेरी पार्टी हो चाहे यहाँ की पार्टी। अगर जब आप दोस्त हैं, अगर जब पूरे आप हमारी पार्टी के दोस्त हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को उसका फ़ायदा होना चाहिए। ओल्ड सिटी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। आप 12% आज तक नहीं हुआ, जबकि पूरे मुल्क में आप घूम रहे हैं। आज तक है सो बजट हमारा बिल्कुल नहीं के बराबर है। SC ST का बजट 12,000 करोड़, 9,900 करोड़ का बजट वो लोगों का है, हमारा सिर्फ 1700 करोड़ का बजट। ये क्या तमाशा है? इस किस्म की कामा होना नहीं चाहिए। आज हम सब, मेरी एक ही मकसद, मेरा एक ही, साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल वोट डालने का, सिर्फ पूरों को, हमारे 5 स्टेट की ताकत को एक करना है। ऐसे हमारे साथ माशाअल्लाह सलमान नकवी जैसे साहब जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं, जो हमारी सरपरस्ती करते हैं, हमारे उस्मान साहब जो मक्का मस्जिद के खतीब, जो सालों साल खिदमत किए हैं। कई लोग हमारे साथ इस वक्त है, आंध्रा से जुड़े हैं, केरला से जुड़े हैं, मद्रास से जुड़े हैं। आज है सो माशाअल्लाह हैदराबाद के भी कई मौलाना यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक नई शुरुआत यहाँ पे हमको कोई सिर्फ ठहराना नहीं है। यहाँ पे तेलंगाना में हमको सिर्फ यही याद दिलाना है कि यहाँ पे तुम ना ये ओल्ड सिटी में हिंदू जितने हैं उतने मुसलमान भी रहते हैं। एकदम सौतेला सुलूक बंद कीजिए। इस वक्त है सो आपका इलेक्शन सामने है, जो भी आपके वादे उसे पूरे कीजिए। और मैं असद साहब से भी बहुत अदबन गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे CM साहब वादे किए उसको पूरा कीजिए। अगर ये नहीं होता तो साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल वोट आपके सामने और PRX के सामने जरूर ठहरेगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज हैदराबाद के शहर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम मोहतरम व मुकर्रम जनाब राशिद शरीफ साहब दामद बरकातुहुम ने किया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसे इजलास के सिलसिले में मुनाक़िद की जा रही है जो मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद के लिए कोशा है। और मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद के लिए पहले मरहले के तौर पर 5 सूबों के नुमाइंदों का एक इजलास मुनक़िद किया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि हम बहैसियत मिल्लत के जहाँ भी हैं, हिंदुस्तान में हो या दुनिया में किसी भी खित्ते में हो, हम इसके पाबंद हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से वाबस्ता रहें। हमारा जो तशख़्ख़ुस है वो हमारे दीन से है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। और ये जो तशख़्ख़ुस है ये शरीयत के ज़रिए है, तो शरीयत के एक छोटे से हिस्से की बात करते हैं। ज़ाहिर है कि अंग्रेज़ों ने हमें इस इज़्तिरारी हालत में मुब्तला कर दिया था कि हम पर्सनल्लाह पे राज़ी हो गए। और उसके बाद मुल्क तक़सीम हुआ 1972 में। 1972 में बम्बई में पर्सनल्लाह बोर्ड का क़याम हुआ। फिर हैदराबाद की सरज़मीन पर बाकायदा उसका निज़ाम 1974 से शुरू किया गया और पर्सनल्लाह बोर्ड ने अपने दायरे में बड़ी खिदमत अंजाम दी। अगरचे तवील अरसे से ऐसा महसूस हो रहा है कि वो भी बेजान सा हो गया है और उस पर भी हमले हैं, जबकि वो शरीयत के एक छोटा सा हिस्सा है। यानी निकाह, तलाक और खुला और हिबा और मीरास, ये चंद मसाइल हैं इनके बारे में पर्सनल्लाह के तहत बात की जाती है। मेरी जो बात है वो पर्सनल्लाह के तहत नहीं होती, क्योंकि मैं 1974 से पर्सनल्लाह बोर्ड का मेंबर रहा हूँ।
لیکن میں اس کے اسٹیج سے ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ اللہ نے ہم کو پرسنل لا نہیں شریعت عطا فرمائی ہے. ارشاد باری تعالی ہے ثم جعلناك على شریعت من الامر فاتبعها. ہم نے تم کو اس دین کی ایک شریعت دی ہے، قانون دیا ہے، اس کی پیروی کرنا. اور یہ بھی فرمایا گیا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یعنی اللہ نے شریعت نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی اور موسیٰ کو بھی اور عیسیٰ کو بھی اور آخر میں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پابند بنایا کہ ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو. یعنی اللہ کی اطاعت کے نظام کو قائم کرو، نبی کی اطاعت کے نظام کو قائم کرو. اور اطاعت کا یہ نظام جو ہے وہ ہمارے عقیدے، عبادات، اخلاق، معاشرت، معاملات، سیاست، حکومت، نظم، انتظام، تعلیم، تربیت، تمام شعبوں پر مشتمل ہے. اس لیے ہم صرف پرسنل لا پہ راضی نہیں، ہم تو اس کے لیے کوشاں ہیں کہ اللہ کی شریعت پوری دنیا تسلیم کرے. اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نبی رحمت للعالمین تھے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. اللہ ایشور، لارڈ اور گاڈ رب العالمین ہے، سارے انسانوں کا مالک ہے، پروردگار ہے. ہم جس کو مانتے ہیں رب العالمین اور جس کو مانتے ہیں رحمت للعالمین، ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا جو قانون ہے، ڈیوائن لا جو ہے، اس کی جو شریعت ہے وہ رحمت ہے، سرتاسر رحمت ہے. اگر اس شریعت کو اختیار کر لیا جائے امریکہ میں، روس میں، انڈیا میں، دنیا کے ہر ملک میں، تو عورتیں آزاد ہوں گی، بچے آزاد ہوں گے، غلامی ختم ہو جائے گی، عزت ہوگی، راحت ملے گی، عافیت ملے گی، جرائم ختم ہو جائیں گے یا بہت ہی کم ہو جائیں گے. ہماری شریعت سر تا سر رحمت ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس شریعت کا تعارف کرائیں ہر ہندو سے، جینی سے، بدھسٹ سے، سکھ سے، عیسائی سے، یہودی سے. یہ پوری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے قانون عطا کیا گیا ہے. یہ ایشور کا قانون ہے. ہمیں چاہیے کہ ایشور کو جو مانتے ہیں، جو ویدوں کو مانتے ہیں، گیتا کو مانتے ہیں، ان کو بتائیں کہ اس کا جو قانون ہے، جو اس کا لاسٹ میسج آیا ہے قرآن کی شکل میں، اس نے ہم کو جو ضابطہ زندگی کا عطا فرمایا ہے اور جو ہمارے لیے قانون بتایا ہے وہ سرتاسر رحمت ہے، مہربانی ہے. اس میں اتنا کرم ہے، ہر بچہ بڑے کی عزت کرتا ہے، ہر بڑا چھوٹے پر شفقت کرتا ہے، ہر شخص اپنی ماں بہن کی عزت کی فکر کرتا ہے. اور ہر خاتون ماں ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، اور یا وہ بہو ہوتی ہے یا وہ بیوی ہوتی ہے، کسی بھی حالت میں اس کی عزت کا خیال کرنا، اس کے حقوق کا ادا کرنا، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، کوئی غلط نگاہ اس پر اٹھنے نہ پائے، یہ وہ ضمانتیں ہیں جو اسلام دیتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے اور ہندوستان کے ہر چپے میں اس کا تعارف پیش کریں. بڑی خوشی کی بات ہے، یہ جناب راشد شریف صاحب کا بڑا فہم ہے، یہ ان کی صحیح سوچ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے وسطی علاقے میں رہتے ہوئے جنوب کی پہلے فکر سے ان کو مبارک ہو. لیکن ہم متفق نہیں ہیں اور حیدرآبادی کی سرزمین پر ہم نے اپنے عدم اتفاق کا اظہار کیا تھا، لیکن آج ہم اس کے مقابل میں کوئی ووٹ نہیں بنانے جا رہے ہیں. ہمارا ہمیشہ کا مطالبہ رہا ہے کہ جب بھی ہم بات کریں گے تو قرآن کی بات کریں گے، اور قرآن ہم کو شریعت کی دعوت دیتا ہے. مولانا بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ جب ایکسا سول کوڈ آئے گا تو بلاತ್ಕಾರಿوں کو جو ہے سزا ملے گی. والوں کا جہاں تک کیس ہے، اس میں یقیناً جو بھی عمل کیا گیا بالکل غلط کیا گیا. ہماری طرف سے اس سلسلے کو قائم رکھنا چاہیے. ہم مطالبہ کریں کہ ان کو جو سزا ملنی چاہیے، قانون جس کا مطالبہ کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کا خود مذہب جس کا مطالبہ کرتا ہے. مولانا ایک مذہب کی بات، ہندوؤں کی تنظیم ہے، کسی تنظیم ہے بول کے ہر تنظیم کے جو ہے نام ہندو آتا ہے، ہندو راشٹر بولتے ہیں لوگ، سناتن راشٹر. میں تو ہندوؤں کے درمیان مسلسل بیانات کرتا ہوں، ان کو ساتھ لے کر بہت سے پروگرام کر چکا ہوں، اور جب بھی میں سناتن دھرم کی بات کرتا ہوں تو 100% وہ اتفاق کرتے ہیں اور وہ یہ مانتے ہیں کہ ہندو لفظ ہی غلط ہے. یہ لفظ تو فارسی کے ذریعے ایک غلط معنی میں یہاں داخل ہو گیا ہے. آپ یہ بولتے ہیں کہ ہندو راشٹر کا جو نعرہ لگا رہی ہے RSS،
غلط لگا رہے ہیں. उसकी जगह सनातन धर्म नाफिज हो, इस्लाम नाफिज हो, यानी लोग अल्लाह के और ईश्वर के करीब हों, इंसाफ हो, अदल हो, भाईचारा हो, आपस की मोहब्बत हो, ऐसा निज़ाम हम चाहते हैं. इससे अगर वो हट रहे हैं तो वैदिक धर्म से हट रहे हैं, सनातन धर्म से हट रहे हैं, वो खुद अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं. मौलाना आप एक सिविल कोड के तहत अभी कहा मौलाना आपसे सवाल है, अभी आपने कहा कि जो एनआरसी की जो बात है या जो है कॉमन सिविल कोड की जो बात है, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि आरएसएस विश्व हिंदू परिषद वालों का कहना है कि सऊदी अरब में ही खुद उसे हटा दिया जा रहा है. जो कानूनी फौजदारी जो ज़ाब्ते अखलाक है उसे वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है. तो उसे आप कैसा देखते हैं? फिर उसके बाद वहीं पर जहाँ ख़त्म हो चुका है तो हिंदुस्तान में उसे कैसे नाफिज करेंगे आप? एक इसी में और एक सवाल है कि हिंदू जो ज़ाब्ते अखलाक है उसे यहाँ पर भी मुसलमान यहाँ के कानून के हिसाब से मानता है, ना कि शरई कानून से. तो ऑलरेडी यहाँ पर एनआरसी का जो मामला है या कॉमन लॉ है, फिर उसे आप लोग क्यों रुका रहे हैं? देखिए, बात फिर लौट फिर के आती है. अभी आपने कहा कि सऊदीया में शरीयत के ख़िलाफ़ अमल हो रहा है या शरीयत को मनसूख किया जा रहा है. उनके बाप में हिम्मत नहीं है कि वो ये कह दें कि हम शरीयत से दस्तबरदार हो रहे हैं. जिस दिन वो ये कह देंगे कि हम शरीयत से दस्तबरदार हो रहे हैं, दूसरे दिन तख्त से उतार के फेंक दिए जाएंगे. ये तो हिम्मत नहीं है, वो मुनाफकत है, वो निफाक है. निफाक ज़बान से कुछ और अमल में कुछ हो चुका है. जमहूरियत में जो है जो खुला जो जैसा शूट किया जाता था, फांसी दी जाती है, वो कानून तो ख़त्म कर दिया गया वहाँ पे. क्या कानून ख़त्म किया गया, क्या नहीं किया गया? बहरहाल वो शरीयत से दस्तबरदार होने का ऐलान करने की हिम्मत दिखा दें, कह दें कि हम अब शरीयत को नाफिज नहीं करेंगे. मैं आपको ये यकीन के साथ बताता हूँ, दूसरे दिन आले सऊद रहेंगे नहीं. और रह गया हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान में जो गलतियाँ हो रही हैं, आलम अरबी में हो रही हैं, आलम इस्लाम में हो रही हैं, बड़ी बड़ी भयानक गलतियाँ हो रही हैं, यहाँ भी हो रही हैं. नफाज में गलतियाँ की जाती हैं, जुल्म किया जाता है, ज़्यादती होती है. हमें उस जुल्म के मुकाबले में खड़ा होना है. जालिमों के मुकाबले में पूरी क़ुव्वत से हम खड़े थे, खड़े रहेंगे. और जहाँ जहाँ भी मुतालबा करना होगा हक़ और इंसाफ का, वहाँ मुतालबा करेंगे. हम दबने वाले लोगों में नहीं, हम पूरी मिल्लत को मुत्तहिद करके तेलंगाना के निज़ाम को भी बदल देंगे. निज़ाम बदलेगा इत्तेहाद से, निज़ाम बदलेगा आपस के इत्तेफाक से. एक दूसरे की जो टांग खींचते हैं, पगड़ियाँ उछालते हैं, जो मुजरिम जो फ़िरक़ों में बांटते हैं, ये सुन्नी है, ये शिया है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये मुक़ल्लिद है, ये गैर मुक़ल्लिद है, जो ये तकसीम करते हैं वो मुजरिम लोग हैं. हम उनके जराइम से उम्मत को निकाल कर मिल्लत का इत्तेहाद कायम करना चाहते हैं. नहीं मौलाना, एक वो बात ये है कि दीनी मदारिस जो है इस्लाम के खिले हैं बोलते हैं, और जो नई तालीमी पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उसका आप लोगों ने मुताला किया है नहीं किया, लेकिन उस नई तालीमी पॉलिसी से एजुकेशन, जब गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई, मॉडर्न एजुकेशनल पॉलिसी का जो ड्राफ्ट आया, तो उस पूरे ड्राफ्ट को हरफन मैंने पढ़कर उस पर 1 घंटे 1.5 घंटे की तकरीर की, जिसमें उसके हर पैरा का तज़किरा करते हुए उस पर तबसरा किया. और ये कि उसमें मदारिस का बिल्कुल तज़किरा नहीं है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, गोया मदारिस खारिज है उस तालीमी निज़ाम से. लेकिन हमारा जहाँ तक ताल्लुक़ है मदारिस वालों से, मैंने मौलाना अरशद साहब दामद और हिंदुत्व के साथ अपने मंशूर में वो चीज़ को नाफिज करते आ रही है. एक तो आर्टिकल 371, फिर राम मंदिर, और फिर तीसरा ये यकसा सिविल कोड. आर्टिकल 371 का मकसद क्या था आप उसको बेहतर जानते हैं, और उसके बाद फिर राम मंदिर का मसला क्या था वो भी आप वाकिफ़ हैं. तो उसी के नज़रिए से आप अगर यकसा सिविल कोड को देखें, मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व के माने से हिंदुत्व की कोई हकीकत असलन नहीं है. इसका जो प्रचार किया जाता है वो गलत है. यहाँ सनातन धर्म है, और सनातन धर्म की जो बुनियादी बातें हैं वो इस्लाम से मुत्तफ़िक़ हैं. जब भी यहाँ की कौम सनातन धर्म की तरफ वापस जाएगी, सही तौर पर वैदिक धर्म को कबूल करेगी, तो जैसे शंकराचार्य ने मुख्तलिफ मौक़ों पर बयान किया कि इस्लाम और सनातन धर्म एक है. जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो इस्लाम की बात करते हैं, अल्लाह की वहदानियत की बात करते हैं, अल्लाह की अज़मत और किबरियाई की बात करते हैं. और आपको मालूम होगा कि मोदी जी ने मशाइख के दरमियान एक जलसे में जो तकरीर की, तो अल्लाह के अस्माए हुस्ना 99 अस्माए हुस्ना को मौजू बनाया.
اب ظاہر ہے کہ کوئی اچھی بات اگر ہوتی ہے تو اسے کیوں نہیں آپ قبول کرتے؟ آپ سے وہ بات کیوں کہتے ہیں جس سے انتشار ہو، جس سے ناراضگی ہو اور فرقہ واریت؟ میں کہتا ہوں جتنی اچھی باتیں مودی کریں یا کوئی بھی کرے، ان اچھی باتوں کو لے لیجئے اور انہی پر آپ جم جائیے اور انہی کا مطالبہ کیجئے۔ اب رہ گئی بابری مسجد، تو اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بھائی ہم لوگوں نے یہی کہا، ہمارا مطالبہ تھا کہ ہندو و مسلمان مل کر بیٹھے، جیسے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1991 میں شنکراچاریہ سے ملاقات کر کے مسجد کے تحفظ کی بات کی تھی۔ ابھی یہ بات تھی کہ مسجد کو اگر منتقل کیا جا سکتا ہے تو شریعت کے حوالے سے اس کے منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جائے اور اس کے لیے وہ جگہ فراہم کی جائے جہاں پر ایک اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ ہو کہ کسی بھی مسجد کو، کسی مدرسے، کسی درگاہ، کسی قبرستان کو اس کے بعد نہیں چھیڑا جائے گا۔ اس بنیاد پر ایک ہمارا معاملہ طے پا رہا تھا جس کے خلاف آواز اٹھائی گئی، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ نہ آپس کا اتفاق ہو سکا، نہ کوئی معاملہ ہو سکا، اور مسجد بھی چلی گئی، اور اس کے بعد دوسری مسجدوں کے مسائل اٹھنے لگے۔ تو یہ اپنی سیاست، اپنے طریق عمل کی کوتاہیاں ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی بہت بڑی بڑی خامیاں سامنے آئی ہیں، بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہم ان کی غلطیوں کو اٹھانا نہیں چاہتے، سے ان کو مبارک ہو، لیکن ہم متفق نہیں ہیں، اور حیدرآباد ہی کی سرزمین پر ہم نے اپنے عدم اتفاق کا اظہار کیا تھا، لیکن آج ہم اس کے مقابل میں کوئی بورڈ نہیں بنانے جا رہے ہیں۔ ہمارا ہمیشہ کا مطالبہ رہا ہے کہ جب بھی ہم بات کریں گے تو قرآن کی بات کریں گے، اور قرآن ہم کو شریعت کی دعوت دیتا ہے۔ مولانا بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ جب یکساں سول کوڈ آئے گا تو بلاತ್ಕಾರಿوں کو جو ہے سزا ملے گی۔ والوں کا جہاں تک کیس ہے اس میں یقیناً جو بھی عمل کیا گیا بالکل غلط کیا گیا، ہماری طرف سے اس سلسلے کو قائم رکھنا چاہیے۔ ہم مطالبہ کریں کہ ان کو جو سزا ملنی چاہیے، قانون جس کا مطالبہ کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کا خود مذہب جس کا مطالبہ کرتا ہے۔ مولانا ایک مذہب کی بات، ہندوؤں کی تنظیم ہے، کسی تنظیم ہے بلکہ ہر تنظیم کے جو ہے نام ہندو آتا ہے، ہندو راشٹر بولتے ہیں لوگ، سناتن راشٹر نہیں، میں تو ہندوؤں کے درمیان ہندو منانی بولتے ہیں، میں ہندوؤں کے درمیان مسلسل بیانات کرتا ہوں، ان کو ساتھ لے کر بہت سے پروگرام کر چکا ہوں، اور جب بھی میں سناتن دھرم کی بات کرتا ہوں تو 100% وہ اتفاق کرتے ہیں اور وہ یہ مانتے ہیں کہ ہندو لفظ ہی غلط ہے۔ یہ لفظ تو فارسی کے ذریعے ایک غلط معنی میں یہاں داخل ہو گیا ہے۔ آپ یہ بولتے ہیں کہ ہندو راشٹر کا جو نعرہ لگا رہی ہے RSS، غلط لگا رہی ہے، اس کی جگہ سناتن دھرم نافذ ہو، اسلام نافذ ہو، یعنی لوگ اللہ کے اور ایشور کے قریب ہوں، انصاف ہو، عدل ہو، بھائی چارہ ہو، آپس کی محبت ہو، ایسا نظام ہم چاہتے ہیں۔ اس سے اگر وہ ہٹ رہے ہیں تو ویدک دھرم سے ہٹ رہے ہیں، سناتن دھرم سے ہٹ رہے ہیں، وہ خود اپنے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مولانا آپ ایکشن سول کوڈ کے طرف ابھی کہا مولانا آپ سے سوال ہے، ابھی آپ نے کہا کہ جو NRC کی جو بات ہے یا جو ہے کامن سول کوڈ کی جو بات ہے، ہندوستان میں نہیں بلکہ RSS وشو ہندو پریس والوں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں ہی خود اسے ہٹا دیا جا رہا ہے، جو قانونی فوجداری جو ضابط اخلاق ہے اسے وہاں پہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اسے آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہیں پر جہاں ختم ہو چکا ہے تو ہندوستان میں اسے کیسے نافذ کریں گے آپ؟ ایک اسی میں اور ایک سوال ہے کہ حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب، حضرت مولانا راشد شریف صاحب اور دیگر حاضرین محفل، ہمارے ایک صحافی بھائی نے سوال کیا کہ UCC کامن سول کوڈ کا موقف کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے ذریعے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ UCC مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا مدعا نہیں ہے جتنا کہ ناگاز اور میزوس کے لیے ہے، لیکن کوئی بھی مدعا ہو، ہم پہلے سیاست کرنے کے لیے میدان میں کود جاتے ہیں، اور بیل مجھے مار کا کام ہم سب سے پہلے کرتے ہیں۔ جب تک کہ UCC نافذ ہو نہیں سکتا، جب تک کہ ناگاز کا، میزوس کا، جتنا بھی ادھر کا معاملہ سارٹ آؤٹ نہ ہو سکے، ہندوستان میں کامن سول کوڈ نافذ نہیں ہو سکتا۔ اور جتنی بھی تہذیبیں ہندوستان میں ہیں ان تمام کو ایک جا لانا یہ ہندوستانی حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن سیاسی معاملات ہیں، سیاسی میدان ہے، یہ کام ہوتا ہے۔ اور آپ کے سامنے چند باتیں میں عرض کر دوں کہ حضرت نے ابھی
शरीयत वोट की बात की, पर्सनल लॉ वोट की बात की, तो मैं ये बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हालिया में मुस्लिम पर्सनल लॉ वोट की जानिब से जो कुछ भी कारकर्दगी रही, उससे जनूबी हिंद में और शुमाली हिंद में कई ऐसे दानिश्वर मुसलमान हैं जो इनकी कारकर्दगी से बिल्कुल ही तौर पर मुतमईन नहीं है। इसीलिए क्योंकि जो मामलात बाबरी मस्जिद के वक्त पेश आए और उस बात को जब मैंने नेशनल मीडिया पर रखी तो बहुत सारे लोगों की मुखालिफत मुझको सहनी पड़ी, लेकिन मैं मुखालिफत किए बग़ैर पहले भी बोला हूँ और आज भी मेरी मौजूदगी इस बात की दलील है कि मैं किसी मुखालिफत की परवाह नहीं करता। हम कौम और मिल्लत को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना चाहते हैं। जब तबलीगी जमात पर हुकूमत की जानिब से तनकीद की जा रही थी, नेशनल मीडिया की जानिब से तनकीद की जा रही थी, तो मैंने बिला किसी परवाह तबलीगी जमात का डिफेंड किया, तायीद की, और उसका मुझे काफ़ी भुगतान भी भरना पड़ा, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। रहा सवाल साहब कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो कारकर्दगी आज तक रही, बाबरी मस्जिद के वक्त हजरत भी इस बात की गवाही देंगे, जो मुसालहत की जो बात आई थी उसको रद्द कर दिया गया। नतीजा ये रहा कि हमें एक ईद ज़मीन भी वहाँ पर मैसर नहीं हुई। अब आज ज्ञानव्यापी का है, शाही ईदगाह का मसला है। अगर हम ऐसे मौके पे आज भी आगे नहीं बढ़ेंगे तो कल के दिन वही सूरत हाल पैदा होगी जो आज बाबरी मस्जिद की हुई है। और रहा सवाल कि मौजूदा जो मरकज़ इन्हें दिल लुभाने वाले बातें की गई है, वैसे भी हमारे साथ हर वक्त दिल लुभाने की बातें की गई, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 70 साल से मुसलमानों का दिल लुभाया ही गया है, लेकिन माजी को भूलते हुए मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि अगर कोई जोड़ने की कोशिश करता है तो मुसलमान जुड़ने के लिए तैयार है। मैं इशारों में कह रहा हूँ क्योंकि लोग कहेंगे कि आप फलां पार्टी की बात कर रहे हैं, फलां पार्टी की बात कर रहे हैं। अगर कोई जोड़ना चाहता है तो हम जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हकीकी माना में जोड़े तो सही। ऐसा ना हो कि जोड़ के नाम पर बुलाएं और वो फेविकॉल डुप्लीकेट निकल जाए, जोड़ 1 सेकंड में टूट जाए, जिस तरीके से माजी में टूटा था। मुसलमानों की बदकिस्मती और परेशानी यही है कि हम हर वक्त मुंतशिर रहे, मसलकों में बटे रहे और हमारा फ़ायदा हर सियासी जमात उठाती रही। तो ये जो कोशिश हमारे राशिद शरीफ साहब की है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड साउथ की जानिब से, मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। देखिए, कोई भी लेवल हो, हर लेवल पर यह ज़रूरी नहीं है कि हम लब्बैक कहें या उससे एतराज़ करें, लेकिन ये ज़रूरी है कि उस लेवल पर हम मुत्तहिद हो जाएं। आज वक्त की अहम ज़रूरत है कि मुसलमान तमाम ही मसलकी झगड़े छोड़ते हुए एक जा जमा हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए, ताकि हम मुत्तहिदा तौर पर आने वाले हालात का जमहूरी अंदाज में मुकाबला कर सकें। लेकिन मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और राशिद शरीफ साहब की जो कोशिश है ये मुत्तहिद करने की है, तो अल्लाह ताला इस काम में कामयाबी अता फरमाए। 2 साल हो गया राशिद साहब की जो है सदारत में, राशिद साहब से भी कुछ सवालात हैं, मगर उसी के उन्वान से जो है कि आज यूयूसी का जो मसला से बीजेपी धीरे धीरे से तेलंगाना में घुस रही है, उसी प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म सजाया गया और उसे मदद फराहम करने के लिए, इसे आप कैसे देखते? देखिए साहब, मैं पहले कह देता हूँ ये बात कि कोई भी मजहबी आदमी कोई जमात की तायद या मुखालिफत में यहाँ पर नहीं बैठा है। रहा सवाल बीजेपी के दाखिले की जो बात हो रही है, तो मेरा एक सवाल पलट कर आप ही लोगों से है कि ज़रा ये बता दीजिए कि तेलंगाना में अब तक की इस सेक्युलर हुकूमत में कितने मसाजिद शहीद हुए? आज तक की कितनी मसाजिद दोबारा तामीर हुई? अली साहब, फिर वही मामला आता है कि आप लोगों ने, जैसा कि साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस मामले क्यों नहीं उठाया? नहीं, देखिए, मामला उठाने की बात नहीं है ना, मामला तो उठा, एक जानिब से नहीं 100 जगह से उठा और मन लुभावन जो बातें की गई और वो कर रहे हैं। अब मैं आपको और मज़ीद क्या कहूँ कि बिलखुसूस शहर हैदराबाद के मामले में हम इसलिए भी सुकूत इख्तियार करते हैं, यहाँ पर एक नुमाइंदा जमात है जो अपनी नुमाइंदगी करती है। लेकिन रहा सवाल, जब बीजेपी, देखिए ये एक जमहूरी मुल्क है और हर सियासी जमात को हक़ है कि वो कहीं पर भी जाके मुकाबला करें, इलेक्शन लड़े। जिस तरीके से दूसरी जमातें दूसरी रियासतों में जाकर के इलेक्शन लड़ती है, तो वो भी आएगी, लड़ेगी, अपनी बात रखेगी। लेकिन हम मुसलमान ये चाहते हैं कि मुत्तहिद होते हुए
कोई एक जमात के साथ जाएं ताकि हमारे मसाइल हल हो सके। क्या आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो लोग हैं, क्या उनको बर्खास्त करने की या फिर से नया बोर्ड लाने की बात देखिए, या जो उनके तरफ से इम्प्लीमेंटेशन किया गया है किसी एक शख्स को आप उसका जिम्मेदार ठहराते हैं? नहीं, देखिए साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जहाँ तक कि कारकर्दगी रही, और मैं बहुत सारी बातें जानता हूँ, लेकिन उसको मंजर आम पर लाना इसीलिए नहीं चाहता कि इसमें मिल्लत से और इंतशार होगा। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो कारकर्दगी पिछले 8-10 साल में रही है, वो उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उस कारकर्दगी में सुधार लाना चाहिए, और सब में पहली बात, हर बात को अदलिया पर छोड़ना, ये मैं नहीं समझता। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें सुलह हुदैबिया, एक बहुत बड़ा हमारे सामने सरकार मदीना ने मिसाल दी है, मिसाल रखी है, तो सुलह की भी गुंजाइश हमारे पास है। तो हर काम अदलिया से नहीं, हर दो समुदाय के लोग बैठें, मिल बैठ कर बात करें, ताकि इस देश में गंगा जमनी तहजीब भी बाकी रहे, नफ़रत की खाई भी कम हो जाए, और दोनों मज़ाहिब के लोगों के मसाइल भी हल हो जाए।